चलो मित्रों, હવે પ્રકરણ નંબર 11ની અંદર જોઈશું બાયોટેકનોલોજી સિદ્ધાંતો અને પ્રક્રિયા। લેક્ચર 1ની અંદર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ બાયોટેકનોલોજીની માહિતી મેળવીએ બધી, બરાબર। તો અહીંયા બાયોટેકનોલોજીની અંદર નીટમાં પણ પ્રશ્નો વારંવાર પૂછાતા હોય છે। બે પાઠ છે આપણી પાસે, 11 અને 12 બાયોટેકનોલોજીના। तो पहला अपने सिद्धांतों और प्रक्रियाओं जो ये बायोटेक्नोलॉजी प्रक्रिया करवा माटेनी जरूरी घटकों बधा कया छे एनी वात करीशुं आपणे। तो बायोटेक्नोलॉजी कोने कहेवाय? जे सजीवो एटले के सूक्ष्म जीवाणु होय, वनस्पति कोषो होय के प्राणी कोषो होय, बरोबर, अथवा सजीवोमांथी प्राप्त थता उत्सेचकोनो उपयोग करी मनुष्य माटे उपयोगी निपजोनुं उत्पादन અને ઉપયોગી પ્રક્રિયાઓ કરવાની ટેકનિક સાથે સંકળાયેલ છે એને બાયોટેકનોલોજી કહીએ છીએ આપણે, બરાબર। તો અહીંયા સૂક્ષ્મ જીવાણુ જે છે, વાયરસ છે, બેક્ટેરિયા છે, બધા આવી શકે છે। વનસ્પતિ કોષો છે, પ્રાણી કોષો લેવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે, અથવા સજીવોમાંથી પ્રાપ્ત થતા ઉત્સેચકો હોય, ઈસ્ટમાંથી ઉત્સેચકો પ્રાપ્ત કર્યા હોય કે બેક્ટેરિયામાંથી ઉત્સેચકો પ્રાપ્ત કર્યા હોય, એનો ઉપયોગ કરી मनुष्य माटे उपयोगी जे निपज है उत्पादन करवानुं अने एना माटे उपयोगी प्रक्रियाओं साथे संकळायेली आ टेक्निक है एने आपणे शुं कहीए छीए? बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी नी अंदर आपणा पूर्वजों द्वारा आपणे पहेला जो कि दही, ब्रेड अथवा वाइन एटले दारूनी बनावट जे सूक्ष्मजीवो द्वारा करवा द्वारा आथवण प्रक्रियाओथी बने छे। तो आगळना चेप्टरमां भणीने आव्या छीए आपणे, बराबर। तो दही ब्रेड में सूक्ष्मजीवों फाळो आपणे बात करी तो मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवों फाळो, तो आथवणनी प्रक्रिया में सूक्ष्मजीवो संकळायेला छे अने एना द्वारा आपणे दही है, ब्रेड है, वाइन है, आ बधुं उत्पादन करवामां आवे छे। एक बायोटेक्नोलॉजीनुं स्वरूप छे। आ शुं छे? एक बायोटेक्नोलॉजीनुं स्वरूप छे। एक जैव पद्धति है। आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी में जोईए तो वर्तमान समयनी अंदर अत्यार हालना समय में एवी प्रक्रियाओं समावेश थाय छे कि जेमां दही, ब्रेड, दारू वगैरह पदार्थों वधारे मात्रा में उत्पादन माटे जनीन परिवर्तित सजीवों उपयोग करवामां आवे छे। तो जनीन परिवर्तित सजीवों उपयोग करी मोटा जत्था में आपणे मोटो उत्पादन करवामां आवतो होय छे। तो औद्योगिक उद्योगों अंदर आ रीते मोटा पाया पर આપણે દહીંનું ઉત્પાદન થતું હોય, બ્રેડ બધી બનાવવાની હોય, દારૂ જથ્થાબંધ બનાવવાનો, તો આના માટે આ જનીન પરિવર્તિત જે સજીવો છે, જેનેટિક મોડિફાઈડ ઓર્ગેનિઝમ જીએમઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે, જેના કારણે ઉત્પાદન વધારી શકાય છે। આ ઉપરાંત આપણે કહી શકીએ કે આ બાયોટેકનોલોજીનો ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવશે? તો ઇન વિટ્રો ફલન દ્વારા ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબીનું निर्माण છે। એક બાયોટેકનોલોજીની દેન છે કે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી उत्पन्न કરવામાં આવેલી છે। ઇન વિટ્રો ફલન શક્ય નથી તો બહાર ટેસ્ટ ટ્યુબમાં ફલન કરાવીએ છીએ, પછી એ ફલિતાંડને ગર્ભાશયમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે છે અને બેબી ઉત્પન્ન થાય છે। એ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબીનું નિર્માણ એક બાયોટેકનોલોજીની દેન છે। જનીનનું સંશ્લેષણ અને તેનો ઉપયોગ, જનીનોનું સંશ્લેષણ કરવાનું, નવા જનીનો બનાવવા અને એનો ઉપયોગ કરવાનું, પછી ડીએનએ દ્વારા રસી બનાવવાની ક્રિયા, બરાબર। खामीयुक्त जनीन की सुधारणा, कोई जनीन में खामी है तो जनीन नवा जनीन स्वरूप दाखल करवानुं, जनीन सुधारणा, आ बधा कार्यक्रमों बायोटेक्नोलॉजी उपयोग थाय छे। यूरोपियन बायोटेक्नोलॉजी संगठन की बात करिए आपणे कि भाई जे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नी अंदर परंपरागत अभिगम और आधुनिक आणविक बायोटेक्नोलॉजी समावेश थाय छे, बराबर। तो निपजो अने उपयोगिता माटे प्राकृतिक जीव विज्ञान अने सजीव कोषो तेमनो कोई भागो होय अथवा आणवीय अनुरूपता डीएनए एना द्वारा एनुं संचालन थतुं होय छे। तो आ संकलन है एक प्रकारनुं। तो निपजो अने उपयोगिता माटे प्राकृतिक जीव विज्ञान, कुदरतनी अंदर जे जीव विज्ञान वनस्पति, प्राणीओ, सूक्ष्मजीवो छे एनो उपयोग करवानो छे। ए सजीव कोषो होय के एनो भाग लो के एनो डीएनएनो भाग लई लो अने एना द्वारा આપણે એનું સંકલનથી ઉપયોગ કરી અને નિપજ અને ઉપયોગિતા માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ। એને આપણે યુરોપિયન ફેડરેશન બાયોટેકનોલોજીની અંદર આ વાત કરે છે। હવે જોઈએ આપણે બાયોટેકનોલોજીના સિદ્ધાંતો બે છે, જનીન ઇજનેરી વિદ્યા જેનેટિક એન્જિનિયરિંગ
અને બીજી જૈવ પ્રક્રિયા ઇજનેરી એટલે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગની વાત છે તે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કરવાની હોય તેઓ. તો આપણે અહીંયા જનીન ઇજનેરી વિદ્યામાં શું આવશે કે આનુવંશિક દ્રવ્યો જે ડીએનએ અને આરએનએના બંધારણમાં પરિવર્તન પ્રેરીને એના બંધારણમાં ફેરફાર કરવાનો અને યજમાન સજીવમાં પછી દાખલ કરવામાં આવે છે, બરાબર. અને જેથી યજમાન સજીવના બાહ્ય સ્વરૂપ પ્રકારમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે, એટલે બાહ્ય સ્વરૂપ પણ બદલાય છે આપણે. તો અહીંયા ડીએનએના બંધારણની અંદર પરિવર્તન પ્રેરી અને પછી યજમાન કોષમાં દાખલ કરવામાં આવતું હશે અને એના દ્વારા એની પેદાશો ઉત્પન્ન કરવામાં આવતી હોય છે. જૈવ પ્રક્રિયા ઇજનેરી એટલે રાસાયણિક ઇજનેરી પ્રક્રિયામાં માત્ર ઇચ્છિત લક્ષણો ધરાવતા સૂક્ષ્મજીવો અથવા સુકોષકેન્દ્રી કોષોની જંતુરહિત સૂક્ષ્મજીવ સંક્રમણ રહિત જાળવણી કરવાની. ઇન્ફેક્શન કોઈ વાયરસ બેક્ટેરિયા ન લાગે એ રીતે જંતુરહિતમાં વૃદ્ધિ કરાવીને વધુ માત્રામાં બાયોટેકનોલોજીકલ જે નિપજો છે જેવી કે એન્ટીબાયોટિક્સ છે, રસી જે છે, ઉત્સેચકો છે, અંતઃસ્રાવો છે વગેરેનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે. તો આ એક કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ પર આધારિત અને બીજી જેનેટિક એન્જિનિયરિંગ પર આધારિત આ સિદ્ધાંતો પર કામ કરે છે. જનીન ઇજનેરીના સિદ્ધાંતનો સંકલ્પાત્મક વિકાસની વાત કરીએ આપણે, જનીન ઇજનેરી જેનેટિક એન્જિનિયરિંગની વાત કરીએ તો લૈંગિક પ્રજનન અજોડ આનુવંશિક વ્યવસ્થાના સંયોજનની રચના તથા ભિન્નતા માટેની તકો પૂરી પાડે છે. તો લિંગી પ્રજનનને કારણે જન્યુઓ જુદા પ્રકારના જોડાય છે ત્યારે એ શું થાય છે એની અંદર એ આનુવંશિક વ્યવસ્થાનું સંયોજન ભિન્નતા માટેની તકો પૂરું પાડે છે અને ભિન્નતાને કારણે વિવિધતા લક્ષણો ધરાવતી સંતતિ ઉત્પન્ન થતી હોય છે. એમાંના કેટલાક સજીવ તથા વસ્તી માટે ફાયદાકારક હોય છે, બરાબર. તો અલિંગી પ્રજનન આનુવંશિક માહિતીને પરિરક્ષિત કરી પેઢી દર પેઢી જાળવી રાખે છે. તો અલિંગી પ્રજનનની અંદર કોઈ બીજા જન્યુઓ આવતા નથી એટલે એક જ સજીવના ડીએનએમાં વિભાજન થઈ અને એ જ સંતતિ ઉત્પન્ન થાય જ્યારે કોઈ ભિન્નતા સર્જાતી નથી. જ્યારે અહીંયા લૈંગિક પ્રજનન દ્વારા શું થાય છે? ભિન્નતા સર્જાય છે. તો લૈંગિક પ્રજનન એ ભિન્નતા સર્જવા માટે જવાબદાર છે, કારણ કે એમાં વ્યતિકરણની ઘટના જનન કોષો વખતે બને છે એટલે રંગસૂત્રોના ટુકડાઓની અદલા બદલી થાય એટલે સ્વરૂપ બદલાય છે જેના કારણે ભિન્નતા સર્જાય છે. વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓના ઈચ્છિત સંવર્ધનમાં ઉપયોગી પરંપરાગત સંકરણની પદ્ધતિઓ દ્વારા કેટલીક વખત ઈચ્છિત જનીનો સાથે અનિચ્છનીય જનીનોનો સમાવેશ તથા ગુણન પણ થતું હોય છે. તો અહીંયા આપણે કહીએ કે વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના ઈચ્છિત સંવર્ધનમાં ઉપયોગી પરંપરાગત જે સંકરણની પદ્ધતિઓ અપનાવવામાં આવે છે એના દ્વારા કેટલીક વખત ઈચ્છિત લક્ષણો સાથે અનિચ્છનીય લક્ષણોનો ભળી જતા હોય છે અને એના એ ગુણન પામતા હોય છે એટલે આપણા ઉત્પાદન પર અસર થઈ જતી હોય છે. તો આ ખામી દૂર કરવા માટે જનીન ઇજનેરી વિદ્યા પદ્ધતિઓ જેવી કે જનીન ક્લોનિંગ અને જનીનનું સ્થાનાંતરનો ઉપયોગ કરી પુનઃસંયોજિત ડીએનએનું નિર્માણ કરવામાં આવતું હોય છે. તો આપણે આવી ઈચ્છિત જનીનો સાથે અનિચ્છનીય જનીનો ભળી જઈને ગુણન ન પામે એટલા માટે આ કોનો ઉપયોગ કરવામાં આ ખામી જનીન ઇજનેરી વિદ્યાની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જનીનનું ક્લોનિંગ કરવામાં આવે, જનીનનું સ્થાનાંતરનો ઉપયોગ કરી પુનઃસંયોજિત ડીએનએ દાખલ કરતો કે એક સજીવમાંથી જનીન લઈ બીજા સજીવના ડીએનએ સાથે જોડી દેવાનું, પુનઃસંયોજિત ડીએનએ બને છે. તો આ રીતે જનીન ઇજનેરી વિદ્યા દ્વારા આપણે આવું એક અનિચ્છનીય લક્ષણોનું ગુણન અટકાવી શકીએ છીએ. અનિચ્છનીય લક્ષણોયુક્ત જનીનોને બાકાત રાખીને એક અથવા એકથી વધુ ઈચ્છિત જનીનોને અલગ તારવીને લક્ષ્ય સજીવમાં દાખલ કરી શકાય છે. તો આ જનીન ઇજનેરી વિદ્યા દ્વારા ઈચ્છિત લક્ષણો ધરાવતા ડીએનએને આપણે અલગ કરી એક કે વધુ લક્ષણો કોઈ સજીવમાં હોય તો વધારે આપણે એ દાખલ કરી શકીએ છીએ. એ મેળવી અને એ જમાનમાં આપણે ઈચ્છિત લક્ષણનું જનીન જોડી દાખલ કરી શકીએ છીએ. એટલે આપણે ઈચ્છિત લક્ષણો જ એના દ્વારા ઉત્પન્ન કરી શકાય છે એટલે અનિચ્છનીય લક્ષણો અહીંયા દાખલ થઈ શકતા નથી. ડીએનએનો ટુકડો વિજાતીય સજીવોમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે તો તેનું ભવિષ્ય શું છે? ક્લોનિંગ એટલે શું સમજાવો એની વાત કરીએ આપણે. મોટાભાગે વિદેશી ડીએનએનો ટુકડો, વિદેશી એટલે બીજા સજીવનો જે ડીએનએનો ટુકડો વિજાતીય સજીવનો બાળકોષોમાં સ્વયં જનન પામવાની ક્ષમતા ધરાવતો નથી. સજીવના બાળકોષોમાં સ્વયં જનન પામવાની ક્ષમતા ધરાવે પરંતુ જ્યારે એ ડીએનએ ટુકડો
ગ્રાહી કોષોના જનીન સાથે જોડાઈ જાય છે ત્યારે તે વિભાજન પામીને યજમાન ડીએનએ સાથે આનુવંશિક બની જાય છે. કારણ કે એ ડીએનએ ટુકડો આપણા યજમાન સાથે જ્યારે જોડી દઈએ ત્યારે યજમાનનો એક ભાગ બની જાય છે. કારણ કે એ વિદેશી ડીએનએનો ટુકડો રંગસૂત્રનો એક ભાગ બની જાય છે. એ ડીએનએ બીજા સજીવમાંથી જે મેળવી લીધું છે આપણે એને આપણા શરીરના ડીએનએ સાથે જોડી દેવામાં આવે છે એટલે આપણા ડીએનએનો એક ભાગ બની જતો હોય છે. તો અહીંયા આ ગ્રાહી કોષના રંગસૂત્ર ડીએનએની ચોક્કસ શૃંખલા ધરાવે છે જેની પાસે સ્વયંજનનની ક્ષમતા હોય છે. જેની સાથે આપણે જોડ્યું છે એની પાસે એક સ્વયંજનન પામવાની એક શું ધરાવે છે ક્ષમતા હોય છે. એને સ્વયંજનન ઉત્પત્તિ કહેવાય. એને શું કહેવાય? ઓરી. શું કહીશું આપણે? સ્વયંજનન ઉત્પત્તિ કહીશું આપણે. તો ગ્રાહી કોષના રંગસૂત્ર ડીએનએની ચોક્કસ શૃંખલા સાથે સ્વયંજનન પામવાની જે ક્ષમતા હોય છે એને આપણે ઓરિજિન બરોબર સ્વયંજનન ઉત્પત્તિ કહીશું. જે સ્વયંજનનના પ્રારંભ માટે જવાબદાર છે ત્યાંથી સ્વયંજનનની શરૂઆત થતી હોય છે. તો આપણે અહીંયા કોઈ ભાગ યજમાનનો લઈ લઈએ, ગ્રાહી કોષનો આપણે વાત કરીશું. તો અહીંયા તો ગ્રાહી કોષના રંગસૂત્ર ડીએનએની ચોક્કસ શૃંખલા ધરાવે છે. બરાબર? ગ્રાહી કોષના રંગસૂત્ર ડીએનએની ચોક્કસ શૃંખલા ધરાવે છે જેની પાસે સ્વયંજનનની ક્ષમતા હોય છે. જેને સ્વયંજનન આ ગ્રાહી કોષ છે ઈચ્છિત ડીએનએને ગ્રહણ કરવાનો આ ભાગ છે ગ્રાહી ડીએનએ. એની પાસે એક સ્વયંજનન માટેનું સ્થાન આવ્યું છે એને ઓરી ઉત્પત્તિ સ્થાન કહીશું આપણે. શું કહીશું? સ્વયંજનન ઉત્પત્તિ સ્થાન. તો એ સ્વયંજનન ઉત્પત્તિ સ્થાન છે. એ સ્વયંજનન માટે જવાબદાર છે. આ રીતે એક વિદેશી ડીએનએનો ટુકડો સ્વયંજનનની ઉત્પત્તિ સાથે જોડાય છે. તો આ ઈચ્છિત ડીએનએ એટલે વિદેશી ડીએનએ કહેવાય એ ઓરીના ભાગ સાથે શું થશે? જોડાય છે. એટલે એ પણ સ્વયંજનન પામી શકે છે. તો આથી યજમાન સજીવમાં આ વિદેશી ડીએનએનો ટુકડો સ્વયંજનન તેમજ ગુણન પામી શકે છે. આ માટે આ ક્રિયાને ક્લોનિંગ કે ડીએનએના ટેમ્પલેટની એક સરખી અનેક નકલોનું નિર્માણ પણ કહીશું આપણે. તો આ જેમ વિભાજન પામશે એકમાંથી બે, બેમાંથી ચાર સ્વયંજનન પામે એના જેવી જ નકલો બનાવવાનું એટલે ક્લોનિંગ થયું કહેવાય ને. બરાબર? પ્રતિકૃતિ નકલ કહીશું આપણે. અથવા ડીએનએના ટેમ્પલેટની એક સરખી અનેક નકલોનું શું કરે છે? નિર્માણ કરે છે. આ ટેમ્પલેટ ડીએનએ એની નકલો ઘણી બનવાની એના જેવી છે. બરાબર? ટેમ્પલેટ. ચલો હવે જોઈએ આપણે કૃત્રિમ રિકોમ્બિનન્ટ ડીએનએ અણુના નિર્માણની પ્રથમ ઘટના અથવા કોહેન અને બોયર દ્વારા નિર્માણ પામેલ પ્રથમ કૃત્રિમ આરડીએનએ. તો કૃત્રિમ આરડીએનએનું સર્જનની વાત કરીએ આપણે. કૃત્રિમ આરડીએનએનું સર્જનની વાત કરીશું. કૃત્રિમ રિકોમ્બિનન્ટ ડીએનએ નું સર્જનની વાત કરીએ. બરોબર? પ્રથમ રિકોમ્બિનન્ટ ડીએનએનું નિર્માણ સાલ્મોનેલા ટાઇફિમુરિયમના પ્લાસ્મિડમાં એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધક જનીનના ટુકડાને જોડીને કરવામાં આવ્યું. તો અહીંયા આપણે આ જે વાત કરીએ એની કે ભાઈ કૃત્રિમ રીતે રિકોમ્બિનન્ટ ડીએનએ કઈ રીતે બનાવવામાં આવેલું છે. કૃત્રિમ રિકોમ્બિનન્ટ એટલે પુનઃ સંયોજિત ડીએનએનું નિર્માણ. કઈ એક ડીએનએનો ભાગ છે એની સાથે કોઈ ડીએનએનો ઈચ્છિત ડીએનએ ટુકડો શું કરી દેવાનો? જોડી દઈએ અને જે નવું આખું ડીએનએ બને એને પુનઃ સંયોજિત ડીએનએ કહીશું. તો કૃત્રિમ રીતે બનાવવાનું છે, કુદરતી રીતે આપણે જોડવાનો છે ટુકડો. બરાબર? આપણે ટુકડો ઈચ્છિત સજીવોમાંથી મેળવવાનો છે અને પછી એની સાથે જોડવાનો છે. આ કૃત્રિમ રિકોમ્બિનન્ટ ડીએનએ થયું કહેવાય. તો એની વાત કરીએ. પ્રથમ રિકોમ્બિનન્ટ ડીએનએનું નિર્માણ
પ્રથમ રિકોમ્બિનેટેડ ડીએનએ નિર્માણ કયા? સાલ્મોનેલા ટાઇફીમુરિયમ, બરાબર. તો સાલ્મોનેલા ટાઇફીમુરિયમના પ્લાસ્મિડમાં કયું જનીન? એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધક જનીનનો ટુકડો જોડીને બનાવ્યો. આ પ્લાસ્મિડ સાથે આપણે શું જોડી દીધું? એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધી જનીન જે રહ્યું એને જોડીને બનાવવામાં આવ્યું પહેલું પુનઃસંયોજિત ડીએનએ. તો સ્ટેનલી કોહેન અને હર્બર્ટ બોયરે 1972માં આ કાર્ય એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધક જનીનના અલગીકરણ દ્વારા સંપન્ન થયું. એમને શું કર્યું? એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધક જનીનને અલગ ટુકડો, એ જનીનનો ડીએનએ ટુકડો અલગ કર્યો અને આ પ્લાસ્મિડ સાથે જોડી દીધો અને પુનઃસંયોજિત ડીએનએ બનાવ્યું હતું એમને. એટલે અલગ કરવામાં એ સંપન્ન કર્યું. તો સૌપ્રથમ પ્લાસ્મિડમાંથી ડીએનએના ટુકડાને, આ પ્લાસ્મિડની અંદર એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધક જનીન ધરાવતો ટુકડો હોય છે, એ ટુકડાને એને શું કરી દીધો? અલગ કરી દીધો, બરાબર. તો એ પ્લાસ્મિડમાંથી ડીએનએ ટુકડો કાપ્યો જે એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધક જનીનો માટે જવાબદાર જનીનો ધરાવતો હતો. તો આપણે પ્લાસ્મિડમાંથી આટલો આ ટુકડો કાપી લીધો. એ ટુકડો શું છે? એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધકતા પ્રદાન કરવા માટે જવાબદાર જનીન ધરાવે છે. આ ટુકડો કઈના સામે? એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધક જનીનો ધરાવે છે. તો એ ટુકડો અહીંયા મેળવી લેવામાં આવ્યો. અહીંયા કાપવા માટે કાતર તરીકે કોને કામ કર્યું? આ કાતર તરીકે કોને કામ કર્યું છે? અહીંયા કાતર તરીકે કામ કરેલું છે. જુઓ, આ બે ટુકડા અહીંયાથી કાપવા માટે એક આણવીય કાતર તરીકેનું કામ રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચક દ્વારા કર્યો. કયો ઉત્સેચક? રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકની મદદથી ડીએનએને વિશિષ્ટ જગ્યાએથી કાપવાનું કામ કરે છે. તો ડીએનએને વિશિષ્ટ જગ્યાએથી કાપવાનું શક્ય બન્યું. પ્લાસ્મિડ ડીએનએ વાહકની જેમ પણ કાર્ય કરે છે. તો આ પ્લાસ્મિડ એવો નહીં કે ઈચ્છિત ડીએનએ કાપવામાં, અંદરથી ડીએનએ ટુકડો મેળવવા માટે ઉપયોગ થયો. એ પ્લાસ્મિડ શું કેવું કામ કરશે? ડીએનએ વાહકની જેમ કાર્ય કરે છે. પ્લાસ્મિડ ડીએનએ વાહક તરીકે પણ કામ કરે છે. ઈચ્છિત ડીએનએ ટુકડો જોડી દઈ એને બેક્ટેરિયામાં દાખલ કરવા માટે પણ ઉપયોગમાં આવે છે. એટલે વાહક તરીકે, વાહકની જેમ કાર્ય કરે છે, જે તેની સાથે જોડાયેલ ડીએનએને સ્થાનાંતરિત કરે છે. દાખલા કે આવું પ્લાસ્મિડ સાથે આપણે કોઈ ઈચ્છિત ડીએનએ ટુકડો જોડી દઈએ છીએ. જોડવા માટે કોણ છે? ડીએનએ લાઇગેજ. ડીએનએ લાઇગેજ ઉત્સેચક જે ટુકડાને જોડી દે છે. જુઓ, જોડી દીધો. અને પછી એ ટુકડાને જોડી દીધા પછી પ્લાસ્મિડ દ્વારા એના સાલ્મોનેલાના જેવો જ બીજો બેક્ટેરિયા ઇકોલાઈ છે એની અંદર સ્થાનાંતરિત કરે છે. તેની સાથે જોડાયેલા ડીએનએને શું કરશે? અન્ય બેક્ટેરિયાના કોષમાં સ્થાનાંતરિત કરે છે. તો અહીંયા એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધક ધરાવતું જનીનનો ટુકડો જે જોડી દીધો છે આપણે, એ જોડવા માટે કયો ઉત્સેચક? ડીએનએ લાઇગેજ છે. તો આ ટુકડાઓને જોડવાનું કામ આ રીતે નવા સર્જિત સ્વયંજનિત થતું વલયાકાર ડીએનએનું ઇન વિટ્રો નિર્માણ થાય છે, જે પુનઃસંયોજિત ડીએનએ તરીકે ઓળખાય છે. તો આ ટુકડો જોડાઈ ગયો એને આપણે શું કહેવાય? પુનઃસંયોજિત ડીએનએ કહેવાય. પુનઃસંયોજિત ડીએનએ કહીશું. જ્યારે આવા પુનઃસંયોજિત ડીએનએ સાલ્મોનેલા સાથે નજીકનો સંબંધ ધરાવતા ઇકોલાઈ બેક્ટેરિયામાં શું કરવામાં આવે છે? સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે. તો ક્ષમા દાખલ કરી દીધો આપણે. હવે એને ઇકોલાઈ બેક્ટેરિયામાં દાખલ કરવામાં આવે છે. ત્યારે એ નવા યજમાન ડીએનએ પોલિમરેઝ ઉત્સેચકનો ઉપયોગ કરી આ બેક્ટેરિયાની, ઇકોલાઈ બેક્ટેરિયામાં આ જે દાખલ કરેલો પ્લાસ્મિડ છે પુનઃસંયોજિત ડીએનએ વાળું, એ કયા ઉત્સેચકનો ઉપયોગ કરશે? તેથી ડીએનએ પોલિમરેઝનો ઉપયોગ કરશે. અને એ ઉત્સેચકનો ઉપયોગ કરી પ્રતિકૃતિ બનાવવા લાગે છે. એટલે એકમાંથી બે, બેમાંથી ચાર, ચારમાંથી 8 નકલો આની બનતી જશે. એટલે આપણું એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધક જનીનની નકલો પણ બનતી જવાની, બરાબર. તો ઇકોલાઈમાં એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધક જનીનની અનેક નકલો બનવાની ક્ષમતાને આપણે શું કહીશું? એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધક જનીનનું ક્લોનિંગ થયું કહેવાય. આમાંથી એકમાંથી બે, બેમાંથી ચાર, ચારમાંથી 8, 8માંથી 16, કેટલી બધી નકલો બને, એ ક્લોનિંગ થયું કહેવાય. શું થયું કહેવાય? કયા જનીનનું? એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધક જનીનની નકલો બનાવવાની હતી. એ નકલો ક્લોનિંગ કરી અહીંયા ઇકોલાઈમાં, બરાબર. તો અહીંયા આપણે જનીન પરિવર્તિત સજીવોના નિર્માણમાં મૂળભૂત 3 ચરણ આવે. કયા કયા ચરણ? ઈચ્છિત જનીનયુક્ત ડીએનએની ઓળખ. પહેલી તો તમે તો સાલ્મોનેલામાંથી કોને એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધક જનીન શોધી કાઢ્યું છો? એટલે ઈચ્છિત જનીનયુક્ત ડીએનએ પહેલી તો ઓળખ. બીજું, ઓળખ પામેલા ડીએનએનો યજમાનમાં પ્રવેશ કરાવવો. તો આ જે ઓળખ પામેલો ડીએનએનો ટુકડો હતો એને આપણે યજમાનમાં દાખલ કરાયો, બરાબર. તો યજમાનમાં પ્રવેશ કરાવવો.
પ્રવેશેલા ડીએનએની યજમાનમયની જાળવણી અને તેની સંતતિઓમાં ડીએનએનું સ્થળાંતર, બરાબર. તો આ 3 તબક્કે તબક્કાઓ જોવા મળતા હોય છે, બરાબર. તો હવે નવા પ્રશ્ન તરફ આપણે જવાના છીએ. રીકોમ્બિનન્ટ ડીએનએ ટેકનોલોજી માટે કયા ઉપકરણોની જરૂર પડે, બરાબર. તો રિસ્ટ્રિક્શન રીકોમ્બિનન્ટ ડીએનએ ટેકનોલોજી જે રહી એની અંદર કયા ઉપકરણોની જરૂર પડે, તો આપણે જનીન ઇજનેરી વિદ્યા કે પુનઃસંયોજિત ડીએનએ ટેકનોલોજીમાં મહત્ત્વના ઉપકરણોમાં જોઈએ તો એક રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકો, બરાબર. આપણે ડીએનએને પહેલાં કટિંગ કરવાનું છે, કાપવાનું કામ કરવાના છીએ, તો રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકો જોઈએ, ઇચ્છિત ડીએનએ ટુકડો કાપવો પડે. પછી બીજું છે પોલિમરેજ ઉત્સેચકોની જરૂર પડે, ડીએનએ પોલિમરેજ ઉત્સેચક છે, બરાબર. પછી લાઇગેજ ઉત્સેચક, જોડવા માટે લાઇગેજ ઉત્સેચકની જરૂર પડશે. પછી વાહક તરીકેની જરૂરિયાત ઊભી થશે કે ટુકડાને બીજા જોડી દઈ અને યજમાનમાં દાખલ કરવો છે, તો વાહક તરીકેનું કામ કોણ કરે, એ વાહકોની જરૂર પડે. અને પાંચમો યજમાન સજીવ કે જેનામાંથી નકલો વધારે બની શકતી હોય, ઝડપી વિભાજન પામતા હોય એવા યજમાન સજીવની જરૂર પડે. તો રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકોની પહેલી આપણે વિસ્તૃત વાત કરીશું આગળ, બરાબર. આ રીતે આપણે કૃત્રિમ રીકોમ્બિનન્ટ ડીએનએનું નિર્માણ કરી શકાય છે.